गुड मॉर्निंग. लास्ट लेक्चरला आपण बायोमॉलिक्यूल चॅप्टर स्टार्ट केलं होतं आणि बायोमॉलिक्युल्समध्ये इंट्रोडक्टरी पार्ट आपण घेतलं होतं पहिलं. दॅट बायोमॉलिक्युल्स इज एनी न्यूमरस सबस्टन्स दॅट आर produced by cells and living organism. Okay, so these are biomolecules which are produced by the cells and living organism. Here first of all we have to learn carbohydrates. So it is a polyhydroxyaldehyde or polyhydroxy ketone or substance that yield on hydrolysis, that is called as a carbohydrates. Examples or classification of carbohydrates: there is a classification on three broad groups, that is the monosaccharides, oligosaccharides and polysaccharides. So monosaccharide which will produce only one units on hydrolysis, oligosaccharide produce 2 to 10 monosaccharide units, and polysaccharide it is large number of monosaccharide units. Okay, so here oligosaccharide are further classified disaccharide, trisaccharide and tetrasaccharide. Okay, that was the last point. Then IUPAC nomenclature of this carbohydrates, that is the nomenclature. General name of monosaccharide is glycose, and depending on the aldehydic or ketonic functional group, they are contained as aldose or ketose. That is the glucose having name aldoketose, aldohexose, and fructose having name aldoketones. Ketohexose, aldohexose and ketohexose. Okay, that was the nomenclature. The next point was glucose. Okay, preparation of glucose आपण पहिलं पाहिलं होतं from sucrose. That is sucrose on hydrolysis in presence of dilute sulfuric acid or hydrochloric acid produce glucose plus fructose. Okay, that was the preparation of glucose. And second was preparation of glucose from starch. स्टार्च पासून कसं प्रिपेअर करायचं? स्टार्चचं फर्दर हायड्रोलिसिस जर केलं आपण at about 393 Kelvin and 2 to 3 atmospheric pressure, we are getting the glucose, n number of glucose. So that was the last point. Now in this lecture we are going to learn structure and properties of glucose. Structure and properties of glucose. Okay, so glucose has an aldohexose structure. आता पहा ग्लुकोजचं स्ट्रक्चर काय? अल्डोहेक्झोज. अल्डो म्हणजे अल्डिहाइड, हेक्झो म्हणजे 6 आणि OSC म्हणजे शुगर. शेवट जर लावला OSC, दॅट इज कंटेन शुगर. ओके, सो aldohexose, aldehydic having functional group. Hexose means 6 carbons are there. Okay, and that sugar contains 6 carbon. Okay, so glucose molecule contain one aldehydic group, that is formyl group, and the remaining 5 carbons carries one hydroxyl group each. The 6 carbon in glucose form a straight chain. This aldohexose structure of the glucose was established on the basis of following chemical property. Okay, आता पहिले chemical property. आता ग्लुकोजचं जर आपण आपल्याला काय स्टडी करायचं आहे? स्ट्रक्चर अँड प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लुकोज. पहा, स्ट्रक्चर अँड प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लुकोज. आता पहा, पहिल्यांदा तर ग्लुकोजमध्ये काय कन्सिडर केलं आहे? फॉर्मिल ग्रुप आहे. ठीक आहे, आणि किती कार्बन आहेत? तर 6 कार्बन्स आर देअर. 6 कार्बन अँड दे फॉर्म अ स्ट्रेट चेन. डिपेंडिंग ऑन दॅट सम प्रॉपर्टीज. पहिली प्रॉपर्टी, मॉलिक्युलर फॉर्म्युला ऑफ ग्लुकोज फाउंड टू बी. मॉलिक्युलर फॉर्म्युला काय कन्सिडर केला आहे? C6H12O6. आता हा जो मॉलिक्युलर फॉर्म्युला आहे, हा मॉलिक्युलर फॉर्म्युला काय इंडिकेट करतो? देर इज अ 6 कार्बन, देर इज अ 12 हायड्रोजन अँड देर इज अ 6 ऑक्सिजन ऑन द बेसिस ऑफ elemental composition. Okay, so this formula found to be molecular formula for glucose. Okay, experimental evidences shows that molecular formula for glucose is C6H12O6. आता 6 कार्बन ग्लुकोज मध्ये आहे, दे फॉर्म अ स्ट्रेट चेन. काय करतात ते? स्ट्रेट चेन फॉर्म करतात. ओके, सो ग्लुकोज गिव्स एन हेक्सेन. दिस वॉज इन्फेड फ्रॉम द फॉलोइंग ऑब्झर्वेशन. ओके, आता काय फॉलोइंग ऑब्झर्वेशन? 6 कार्बन काय आहेत? तर ग्लुकोजचं हे जे ग्लुकोज आहे 6 कार्बन आहे, त्याला जर आपण HI बरोबर ट्रीट केला, हायड्रोजन आयोडाईड बरोबर ट्रीट केला आणि हीट केला त्याला आपण, तर दॅट विल गिव्ह N हेक्झेन. नॉर्मल हेक्झेन प्रोड्यूस होतो. आता नॉर्मल हेक्झेन म्हणजे किती कार्बन? 6 कार्बन. सो दिस ग्लुकोज कंटेन 6 कार्बन. ग्लुकोज कंटेन 6 carbon. That indicate
ग्लुकोज हॅव्हिंग 6 कार्बन, कारण ग्लुकोजला जर ज्यावेळेस आपण याच्याबरोबर ट्रीट करू आणि हिट करू त्याला, तर दॅट विल गिव्ह एन हेक्झेल, दॅट विल गिव्ह एन हेक्झेल. ओके, येते लक्षात. आता सेकंड पहा, आणि स्ट्रेट चेन आहे. असं काय कन्सिडर केलं की ग्लुकोजचे 6 कार्बन स्ट्रेट चेनमध्ये आहेत. कसे आहेत ते आपण पुढे पाहू. पुढचं पॉईंट आहे, ग्लुकोज मॉलिक्युल्स कंटेन 1 कार्बोनिल ग्रुप. ओके, आता ग्लुकोजमध्ये एक कार्बोनिल ग्रुप आहे. तर दॅट वॉज गिवन ग्लुकोज फॉर्म्स ऑक्झाईम बाय रिॲक्शन विथ हायड्रॉक्झिल अमीन अँड गिव्ह सायनोहायड्रिन ऑन द रिॲक्शन विथ द हायड्रोजन सायनाइड. आता पहा ग्लुकोजचं स्ट्रक्चर आहे. ग्लुकोजचं स्ट्रक्चर काय आहे, CHO, त्याच्यानंतर CHOH 4 अँड CH2OH, हा आहे ग्लुकोज. आता ह्याची रिॲक्शन केली आपण NH2OH हायड्रॉक्झिलामीन बरोबर ट्रीट केली. तर हायड्रॉक्झिलामीन कशाबरोबर रिॲक्ट होतो, तर कार्बोनिल ग्रुपवर बरोबर रिॲक्ट होतो. ओके, तो कार्बोनिल ग्रुपवर रिॲक्ट झाला तर काय होईल त्याच्यामध्ये तयार, CH डबल बॉन्ड NOH आणि CHOH4 CH2OH. ओके, हा काय झाला, ऑक्झाईम तयार झाला आपला. ठीक आहे, हायड्रॉक्झिलामीन बरोबर ट्रीट केला तर. आणि हायड्रोजन सायनाइड बरोबर ट्रीट केलं याला, ग्लुकोजला आपण HCN बरोबर ट्रीट केला तर काय तयार होतं, CHOHCN. ओके, देन CHOH4 CH2OH. This is a cyanohydrinous form. ओके, सायनोहायड्रिनिस फॉर्म. पहा ह्या दोन रिॲक्शन काय इंडिकेट करतात की याच्यामध्ये कार्बोनिल ग्रुप आहे. ग्लुकोजच्या स्ट्रक्चरमध्ये कार्बोनिल ग्रुप आहे. हायड्रॉक्झिलामीन आपण ॲडिशन रिॲक्शन पाहिलं अल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक ॲसिडमध्ये हायड्रॉक्झिलामीन ॲडिशन प्रोडक्ट काय देतो, ऑक्झाईम फॉर्म होतो. ओके, सो दॅट इज द, इथे डायरेक्टली ह्या ज्या लोन पेअर आहेत नायट्रोजनचे डायरेक्टली अटॅच कार्बन होते करतील. ओके, अँड फॉर्मेशन ऑफ NHOH एक हायड्रोजन काय करतो, डबल बॉन्ड त्याच्यामध्ये जनरेट करतो, वॉटर मॉलिक्यूल त्याच्यामध्ये रिमूव्ह होतो. ओके, सो पहिलं तर ग्लुकोजमध्ये किती कार्बन आहेत, तर 6 कार्बन. का, तर ग्लुकोज आपण याच्याबरोबर ट्रीट केलं तर एन हेक्झेन देतो. ठीक आहे. सेकंड आपण हायड्रॉक्झिलामीन आणि हायड्रोजन सायनाइडवर ट्रीट केलं तर ऑक्झाईम आणि सायनोहायड्रिन फॉर्म आला. दॅट इंडिकेट देअर इज अ फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप. पुढचा पॉईंट आहे आपला थर्ड रिॲक्शन. द कार्बोनिल ग्रुप इन ग्लुकोज इज फॉर्म ऑफ अल्डिहाइड. ओके, का, तर पहा ग्लुकोजचं स्ट्रक्चर आहे CHOH4 CH2OH. दिस इज ग्लुकोज. याला ट्रीट केलं आपण, ह्याचं ऑक्सिडेशन इन्फ्लुएन्स ऑफ ब्रोमिन वॉटर बरोबर ट्रीट केलं आपण याला, तर दॅट विल गिव्ह CHOH4 CH2OH, दॅट इज ग्लुकोनिक ॲसिड इज फॉर्म. ओके, काय फॉर्म होते इथं, ग्लुकोनिक ॲसिड. ओके, मग ग्लुकोजमध्ये जो कार्बन ग्रुप आहे तो कोणता आहे, अल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप आहे. कारण अल्डिहाइडचं ऑक्सिडेशन जर केलं तर ते कार्बॉक्सिलिक ॲसिडमध्ये त्यांचं ऑक्सिडेशन होतं. ओके, सो अल्डिहाइडमधला जो कार्बोनिल ग्रुप आहे तो अल्डिहाइड आहे. ओके, कार्बोनिल ग्रुप म्हणजे कोण असेल, एक तर अल्डिहाइड असेल, कीटोन असेल किंवा कार्बॉक्सिलिक ॲसिड असेल. ओके, कार्बोनिल म्हणजे काय, कार्बोनिल ग्रुप म्हणजे काय, दिस ग्रुप इज कॉल्ड कार्बोनिल ग्रुप. मग हा अल्डिहाइड असू शकतो, कीटोन असू शकतो, कार्बॉक्सिलिक असू शकतो, ॲसिड असू शकतो, इस्टर असू शकतो. ओके, इस्टर, कार्बॉक्सिलिक ॲसिड, अल्डिहाइड, कीटोन. तर त्याच्यामध्ये जर ब्रोमिन वॉटर बरोबर ग्लुकोज ट्रीट केला तर त्याचं ऑक्सिडेशन होतं नाही. जनरली अल्डिहाइड ऑन ऑक्सिडेशन गिव्स कार्बॉक्सिलिक ॲसिड. त्याच्यामुळे हा ग्रुप जो आहे ग्लुकोजमधला दॅट इज नथिंग बट द अल्डिहाइड फंक्शन ग्रुप. ओके, सो नंबर ऑफ कार्बन 6. एक कार्बोनिल ग्रुप आहे आणि तो कार्बोनिल ग्रुप कोणता आहे, तर दॅट इज द अल्डिहाइड फंक्शन ग्रुप. ओके, आता पुढचं पॉईंट आहे, ग्लुकोज कंटेन 5 हायड्रॉक्सिल ग्रुप. आता ग्लुकोजमध्ये 5 हायड्रॉक्सिल ग्रुप आहेत. ग्लुकोजला फर्दर ट्रीट केलं आपण असेटिक अनहायड्राइड बरोबर. पहा आता हे ग्लुकोजचं स्ट्रक्चर आहे आणि ग्लुकोजला आपण ट्रीट केला ॲसिटिक अनहायड्राइड बरोबर. ॲसिटिक अनहायड्राइड बरोबर ट्रीट केला तर दॅट विल फॉर्म CHO, त्याच्यानंतर CHO C डबल बॉन्ड OCH3,
that is 4. Okay, and CH2O C डबल बॉन्ड O CH3 किती हा एक 4 आणि हा एक 5. इथे पहा ॲसिटिक अनहायड्राइड बरोबर ग्लुकोज ट्रीट केला आपण, तर हे जे OH ग्रुप आहे ग्लुकोजमधले जे OH ग्रुप आहे त्याच्यामध्ये ॲसिटिक अनहायड्राइड रिॲक्ट होतं आणि फॉर्म ग्लुकोज पेंटॅसिटिक प्लस CH3 COOH that is from glucose pentacetate. ग्लुकोज पेंटाॲसिटेट फॉर्म. आता ग्लुकोज पेंटाॲसिटेट म्हणजे काय, इथं 5 हायड्रॉक्सिल ग्रुप आहेत, 5 हायड्रॉक्सिल ग्रुप प्रेझेंट आहे. ओके, आणि लास्ट आहे ग्लुकोज कंटेन 1 प्रायमरी अल्कोहोलिक ग्रुप. आता याच्यामध्ये पुढची रिॲक्शन आहे ग्लुकोजला ज्यावेळेस आपण सपोज ही ग्लुकोज आहे CHOH4 CH2OH. ओके, याला आपण ऑक्सिडेशन केलं इन प्रेझन्स ऑफ नायट्रिक ॲसिड HNO3, तर काय फॉर्म होतं याच्यामध्ये COOH CHOH4 देन COOH. ओके, याचं मिनिंग काय, इट फॉर्म अ सॅकरिक ॲसिड, इट फॉर्म अ सॅकरिक ॲसिड. Glucose and gluconic acid both on oxidation with dilute nitric acid use same dicarboxylic acid, that is called as a saccharic acid. Okay, that indicate here is the presence of primary alcoholic group, primary alcoholic group. Okay, हा जो आहे ना, this is the primary alcoholic group, that is the. आता इथं कोणते कोणते रिॲक्शन पाहिले आपण, याच्या बरोबरची रिॲक्शन पाहिली तर नॉर्मल हेक्सेन प्रोड्यूस होतो. त्याच्यानंतर सेकंड आपण HCN बरोबर ट्रीट केला आपण ग्लुकोजला, किंवा हायड्रॉक्झिलामिन बरोबर ट्रीट करतो ऑक्झाईन फॉर्म होतो. SCN बरोबर केलं तर सायनायड्रिन फॉर्म होतो. त्याच्यानंतर कार्बोनिल ग्रुप इन द ग्लुकोज इज अल्डिहाइड, दॅट इज द रिॲक्शन ऑफ ब्रोमीन, ऑक्सिडेशन ऑफ दिस ग्लुकोज इन प्रेझन्स ऑफ ब्रोमीन वॉटर गिव्स द ग्लुकोनिक ॲसिड. ओके, त्याच्यानंतर ग्लुकोजमध्ये 5 हायड्रॉक्सिल ग्रुप आहेत, तर दॅट इज द ग्लुकोज रिॲक्ट टू द ॲसिटिक अनहायड्राइड दॅट फॉर्म ग्लुकोज पेंटासिटेट. ओके, ते 4 ॲसिटेट ग्रुप आणि हा एक 5वा. ओके, कारण 5 हायड्रॉक्सिल ग्रुप आहेत. That indicate by the reaction with the acetic anhydride, glucose on reaction with the acetic anhydride. And last glucose oxidation केलं dilute nitric acid बरोबर, तर we are getting the saccharic acid. We are getting the saccharic acid. That indicate there is a presence of primary alcoholic group. Primary alcoholic group. Okay. So इथं ग्लुकोजचं स्ट्रक्चर आपलं फिनिश झालं की स्ट्रक्चर अँड प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लुकोज. ओके, आता पुढचं पॉईंट आहे स्ट्रक्चर आपलं झालं की ग्लुकोजमध्ये पहिलं तर काय आहे, ग्लुकोज हॅविंग 6 कार्बन. ओके, 6 कार्बन आहेत. त्याच्यानंतर पुढचं याच्यामध्ये एक कार्बोनिल ग्रुप आहे, तो कार्बोनिल ग्रुप काय आहे, अल्डिहाइड कार्बोनिल ग्रुप आहे. त्याच्यानंतर त्याच्यामध्ये CHOH CH2OH 5 हायड्रॉक्सिल ग्रुप आहेत. ओके, हे 4 आणि 1 5. त्याच्यामध्ये एक प्रायमरी अल्कोहोल आहे, एक प्रायमरी अल्कोहोल आहे. ही पहिली कंडिशन, हे सेकंड, हे थर्ड, हा फोर्थ आणि हे 5th रिॲक्शन. ओके, ग्लुकोजच्या स्ट्रक्चरमध्ये ह्या प्रॉपर्टीज आहेत. ओके, अँड डिपेंडिंग ऑन दिस द स्ट्रक्चरल फॉर्म्युला ऑफ ग्लुकोज शोज दॅट इट कंटेन्स 4 कायरल कार्बन ॲटम. ओके, आता पहा पुढचं पॉईंट आपल्याला स्ट्रक्चर ऑफ द ग्लुकोज. ग्लुकोजच्या स्ट्रक्चरमध्ये 4 कायरल कार्बन आहे. ओके, पुढचा पॉईंट ऑप्टिकल आयसोमेरिझम ग्लुकोज. ऑप्टिकल आयसोमेरिझम इन ग्लुकोज. आता ऑप्टिकल आयसोमेरिझम इन ग्लुकोज. पहा आता स्टडी करायचं आपल्याला ऑप्टिकल आयसोमेरिझम इन ग्लुकोज. स्ट्रक्चरल फॉर्म्युला ऑफ ग्लुकोज शो दॅट इट कंटेन 4 कायरल कार्बन ॲटम. आता कायरल कार्बन म्हणजे काय, ज्या कार्बनच्या सराउंडिंगला डिफरंट कार्बन असतात. ओके, दॅट इज कॉल्ड कायरल कार्बन ॲटम. अँड एव्हरी कायरल कार्बन ॲटम हॅव अ 2 डिस्टिंक्ट स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ द ग्रुप अराउंड इट. ओके,
So there is a formation of stereostructure of glucose is therefore one out of the several possible stereoisomers of the aldehydrogen. On the basis of very elaborate chemical evidences and measurement, optical activity of various chemical involved, Fisher determined the configuration of the 4 chiral carbon atom. ओके, आता हे जे काही कायरल कार्बन आहेत ग्लुकोजचं जे आपल्याला स्ट्रक्चर मिळालं की स्ट्रेट चेन आहे, तर आपण ती स्ट्रेट चेन अकॉर्डिंग टू द फिशर आपण त्याला अरेंज केलं, त्या ग्लुकोजच्या स्ट्रक्चरला आपण अरेंज केलं. ग्लुकोजचं फॉर्म्युला काय आहे? दॅट इज C6H12O6. ओके, दिस इज द मॉलिक्युलर फॉर्म्युला फॉर ग्लुकोज. आणि याच्यामध्ये 5 हायड्रॉक्सिल ग्रुप आहेत, 6 कार्बन आहेत आणि अल्डिहाइड ग्रुप आहे, प्रायमरी अल्कोहोल आहे. ओके, सो डिपेंडिंग ऑन दिस द स्ट्रक्चर इज गिवन बाय द फिशर. ओके, structure is given by the Fisher. So let's see how the structure is determined. That is the Fisher projection formula, by using Fisher projection formula. Okay, a tetrahedral carbon atom is represented by 2 cross lines. Okay, कसे? एक vertical आणि एक horizontal. कशामध्ये? Fisher projection formula मध्ये. The horizontal line represents bond coming out of the plane. This is the horizontal line, this is the vertical line. Fisher projection मध्ये आपण असं molecule arrange करतो. Okay. The vertical line represents the bond going into the page and also represent the longest continuous chain of a carbon atom. आता याच्यामध्ये फिशरने याचा फॉर्म्युला दिला. Therefore we are studying the Fisher projection formula of glucose आणि मग ग्लिसरॉल याच्या नंतर आपण स्टडी करणार आहे. ठीक आहे. आता पहा ग्लुकोजचं स्ट्रक्चर आपण इथं स्टडी करूया. पहिल्यांदा ग्लुकोजचे काही याच्यामध्ये एक्सपेरिमेंटल एव्हिडन्सेस दिले त्यांनी. ग्लुकोज इज ऑप्टिकली ॲक्टिव्ह कंपाऊंड. ऑप्टिकली ॲक्टिव्ह म्हणजे काय? तो प्लेन ऑफ पोलराइज लाईटचं काय करेल? रोटेशन शो करेल. ड्यू टू प्लस 52.7 डिग्री आहे. ड्यू टू डेक्स रोटेशन ग्लुकोज इज ऑल्सो कॉल्ड डेक्स्ट्रोज. द डेजिग्नेशन प्लस ग्लुकोज अँड डी ग्लुकोज इम्प्लाय दॅट the designation plus glucose and D-glucose imply that the dextrotropic nature of the glucose. D-glucose is another designation of the glucose which is more common. आता D configuration आणि L configuration आहे, डेक्स्ट्रो अँड लिव्हो. आता ते काय आहे ते आपण पुढे डिटेलमध्ये पाहूया. आता फक्त आपण स्ट्रक्चर पाहूया पहिल्यांदा आणि मग आपण पुढे आपण त्याचं डी फॉर्म आहे का एल फॉर्म आहे ते आपण डिटेलमध्ये पाहूया. पहिल्यांदा आपण स्ट्रक्चर पाहू ग्लुकोजचं. हा मॉलिक्युलर फॉर्म्युला आहे ग्लुकोजचा. सो CHO पहिला, हा पहिला कार्बन, हा दुसरा कार्बन, तिसरा, चौथा, पाचवा आणि हा 6वा. ओके, फर्स्ट, सेकंड, हा थर्ड, हा फोर्थ, हा फिफ्थ आणि इथे आपण 6 घेऊ. ओके, पहिला आहे CHO आणि हा आहे CH2OH. ठीक आहे. आणि मग फिशरने काही ग्रुप रिप्रेझेंट केले की 4 कार्बन इथं कायरल कार्बन आहेत. ओके, हा एक कार्बन, हा दुसरा, हा तिसरा आणि हा चौथा. जे स्टार केलेत ते कायरल कार्बन आहेत. इथे OH, हा H, हा OH, हा OH, इकडे H, H, this will be the OH, this will be H. So this is the structure by using Fisher projection, by using Fisher projection formula of glucose. Fisher projection formula for glucose. This is the first carbon, second carbon, third, fourth, fifth आणि 6th. आता पहिल्या कार्बनला काय? कार्बोनिल ग्रुप आहे, कार्बन ऑक्सिजन डबल बॉन्ड हायड्रोजन बॉन्ड. दिस इज अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप. सेकंडला काय? H, OH, CHO आणि इकडे खाली हा कार्बन, याला OH आणि H. त्यामुळे हा असिमेट्रिक कार्बन आहे, कायरल कार्बन आहे. हा पण कायरल आहे, हा पण कायरल आहे, हा पण कायरल आहे. So how many chiral carbon atom are present in the glucose? There are 4 chiral carbon atom. Okay, कोणते 4? हा एक, हा दुसरा, हा तिसरा आणि हा चौथा. फिशर प्रोजेक्शन मध्ये आपण व्हर्टिकल लाईन आणि हॉरिझॉन्टल लाईनने रिप्रेझेंट करतो. आता ही हॉरिझॉन्टल लाईन आहे, दॅट इंडिकेट बॉन्ड कमिंग आउट ऑफ द पेज. ही हॉरिझॉन्टल लाईन आहे, ती काय इंडिकेट करते? बॉन्ड कमिंग आउट ऑफ द प्लेन. आता हा प्लेन आहे बोर्ड, तर हे बॉन्ड वरती आलेले असतील असे. ओके, म्हणजे असा आहे हा बॉन्ड.
ओके. तर तो कसा असेल ॲक्च्युली थोडंसं असं असेल. ठीक आहे, असं. दॅट इज कमिंग आउट ऑफ द प्लेन. प्लेनवरती कसा आहे तो असा, आउट ऑफ द प्लेन कसा असेल असा. ठीक आहे. आता पुढे, आणि ही जी लाईन आहे हॉरिझॉन्टल लाईन, ही जी स्ट्रेट लाईन आहे हॉरिझॉन्टल लाईन. ओके. सो दॅट सॉरी दी व्हर्टिकल लाईन बॉन्ड कमिंग इन टू द पेज. ओके. आता हे बॉन्ड कुठे आहेत, पेजच्या पलीकडे आहे, प्लेनच्या पलीकडे आहे, आउट ऑफ द प्लेन. अँड दिस इज कमिंग आउट ऑफ द प्लेन. दिस इज horizontal line and this is vertical line. Vertical line going back to the point plane and horizontal line coming out of the plane. Okay, एवढंच बेसिक डिफरन्स आहे त्याच्यामध्ये. आता पुढे डी शुगर आणि एल शुगर आहे. डी शुगर आणि एल शुगर. आता डी शुगर आणि एल शुगर कशी रिप्रेझेंट करायची ते पुढं आहे आपल्याला. Determination of D and L configuration of the system. Determination of D configuration and L configuration. आता D आणि L कसं कॅल्क्युलेट करायचं. आता याच्यामध्ये पहिला, इफ द हायड्रॉक्सिल ग्रुप ॲट द लोएस्ट कॅरिटी सेंटर पॉईंट टू द राईट मोनोसॅकराइड इज रेफर्ड टू बी डी शुगर. आता पहा लोएस्ट कॅरेलिटी. आता हा एक कॅरेल आहे, हा कॅरेल आहे, हा कॅरेल आहे, दिस इज लोएस्ट कॅरेल. आता इथं जर मी पहा लोएस्ट कॅरेटी सेंटरला जर हायड्रॉक्सिल ग्रुप राईट हँड साईडला असेल, ओ एच इज राईट टू द लोएस्ट कॅरेटी सेंटर, इट इज रेफर्ड ॲज डी शुगर. इट इज रेफर ॲज अ डी शुगर. ओके. आणि याची जर मिरर इमेज जर काढली आपण, हा याची एक्झॅक्ट मिरर इमेज जर काढली तर CHO, CH2OH, हा फर्स्ट कार्बन, हा सेकंड, हा थर्ड, हा फोर्थ आणि हा फिफ्थ. ओके. सो याच्यामध्ये आता मिरर इमेजमध्ये हा OH इथे येईल, हा H इथं, हा OH इथं, हा OH इथं. ओके. इथं H येईल, इथं H येईल, इथं OH येईल आणि इथं H येईल. ओके. आता ह्याच्यामध्ये लोएस्ट कॅरिटी सेंटरला, हा जो लोएस्ट कॅरिटी सेंटर आहे इथं OH कुठे आहे, लेफ्ट हँड साईडला. देअरफॉर दिस इज कॉल्ड एज अ एल शुगर. ओके. एल शुगर. ओके. द डेक्स्ट्रोटरी. So these are the enantiomers. These are the enantiomers. They are optical isomer. They are called as a enantiomers. Okay. आता enantiomers का? Current the stereoisomers which having non-superimposable mirror images of each other, which can rotate the plane of polarized light equal but in opposite direction. Equal but in opposite direction. They are called as enantiomers. So these are the enantiomers of glucose. That is the mirror image. This form D sugar and this form L sugar. D sugar म्हणजे काय? लोएस्ट कॅरिटी सेंटरला OH ग्रुप जर राईट हँड साईडला असेल तर दॅट इज कॉल्ड डी शुगर. आणि लोएस्ट कॅरिटी सेंटरला OH ग्रुप जर लेफ्ट असेल तर दॅट इज कॉल्ड एल शुगर. दॅट इज कॉल्ड एल शुगर. ओके. सो दॅट इज द डी शुगर अँड एल शुगर और डी ग्लुकोज अँड एल ग्लुकोज. लक्षात येते का? पहा पुढचं आपण ग्लिसरॉल्डिहाइडचं आपण एक्झाम्पल पाहूया. ओके. ग्लिसरॉल्डिहाइड दॅट इज, आता ग्लिसरॉल्डिहाइडचं स्ट्रक्चर पहा. ग्लिसरॉल्डिहाइड CHO, OH, H and CH2OH. Okay, this is called glyceraldehyde. कॅरल सेंटर आहे. आता लोएस्ट कॅरिटी सेंटरला OH ग्रुप जर राईट असेल तर दॅट इज कॉल्ड डी ग्लिसरॉल्डिहाइड. आता इथं पहा OH ग्रुप राईटला आहे लोएस्ट कॅरिटी, इथं कॅरिटी सेंटर एकच कॅरिटी सेंटर आहे. सो दिस इज कॉल्ड डी glyceraldehyde. If OH group is the right to the lowest keratin center, they are called as a D-glyceraldehyde. आणि याची जर मिरर इमेज जर काढली आपण तर पहा OH CH2OH and this is called CHO. इथं OH कुठे आहे? लेफ्ट. Therefore this is called as a L-glyceraldehyde. L-glycerol. So this is the D form and L form.
OH जर राईट हँड साईडला असेल तर दॅट इज द डी, दॅट इज ऑल्सो कॉल्ड प्लस, this is called minus, that is the LEO, dextro, positive rotation, negative rotation. Okay, so they are designated as a in enantiomeric form, that is the D-glyceraldehyde or L-glyceraldehyde, D-glucose or L-glucose. Okay, आणि पुढचा पॉईंट आहे रिंग स्ट्रक्चर ऑफ द ग्लुकोज, ते आपण पुढच्या लेक्चरला घेऊया. ओके, इम्पॉर्टंट पॉईंट आहे रिंग स्ट्रक्चर, त्याच्यावरती पुढचं चॅप्टर डिपेंड आहे. उद्याच्या लेक्चरला आपण तो कंटिन्यू करू. ठीक आहे, थँक्यू.